فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل باهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من ضرع صف محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات خالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد الظافرة وعلى باب عزته تحات الرحال فتغشاها منه فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتوسلك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراكة بها من السالكين ولحقك وهك من المؤيدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمى في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا لك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا بالمستشفى أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا منا نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظهره وأم بركة وشربجة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين ونشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيت بتيل من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من سوى من إليه ومن سوى آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim.
وتقي شابر في الجنة فتجمع عند المدبر في توتيل ورسول المعلوث والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكذب إذا شاء في قلوب المريدين لغاية الإرادة فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعدة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para guru, para asatid, para habaib, wabil khusus telah hadir di antara kita Al-Habib Zain bin Syahab. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas kita, sehingganya Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir bersama-sama memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan berkat salawat dan salam serta pujian yang kita lantunkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini menjadi sebuah bukti bahwa kita mencintai baginda Rasul, dan kelak kita diakui sebagai umat baginda Rasul, dan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala faslun saktatus salati sittun. Kita sampai kepada bab yang mana di dalam bab ini membahas tentang adanya beberapa saktah. Jadi dikatakan sebagai saktatus shalah. Jadi saktah itu diam sejenak. Jadi istilahnya di antara rukun-rukun sembahyang itu ada yang namanya sunnah. Jadi ada yang namanya sunnah di dalam rukun sembahyang yang telah kita pelajari semalam ada 17. Di kitab-kitab lain dikatakan 13. Maka di antara yang 17 atau 13 tadi ada yang namanya sunnahus shalah atau sunnah-sunnahnya di dalam sembahyang. Di antaranya ada yang namanya kemudian ditamakan saktatus shalah atau diam sejenak di dalam sembahyang. Ini sebagai sunnah yang ada di dalam sembahyang. Ada juga kemudian yang namanya sunnah sebelum kita masuk ke dalam sembahyang. Jadi ada sunnah sebelum sembahyang, ada sunnah ketika di dalam kita sedang mengerjakan yang namanya sembahyang. Adapun kemudian salah satu contoh yang dikatakan sebagai sunnah sebelum kita masuk ke dalam sembahyang, artinya sebelum kita mengerjakan sembahyang, maka kemudian ada yang namanya sunnah sebelum sembahyang. Itu diantaranya adzan itu sunnah kemudian sebelum sembahyang. Adapun misalnya kita sudah kemudian di masjid adzan, misalnya tuntung sudah adzan, tuntung iqamah, tuntung orang sembahyang berjamaah, kemudian kita misalnya entah kita lagi di perjalanan kah, atau kemudian kita misalnya ada yang begawi, misalnya ada yang sekolah, ada yang dengan kegiatannya masing-masing yang kemudian harus menunda sembahyangnya tadi, maka kada lagi kemudian kita misalnya hendak sembahyang nih,
tetap kemudian sunnah artinya kemudian adzan. Tetapi kalau kemudian misalnya kita hendak menyingkat waktu, kalaupun kemudian kita ibaratnya dalam keadaan terburu-buru atau jadi kita terdadas, artinya terdadas nih, maka kemudian disunnahkan qomat paling kada kemudian kita qomat sebelum kita sembahyang. Jadi sebelum kita sembahyang, misalnya kita sembahyang di rumah nih sorangan, kemudian akhirnya karena waktu misalnya mepet atau apa segala macam, maka kemudian kalau bisa paling kada sebelum kita sembahyang qomat sorangan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalahil falah. Artinya qomat aja nih sampai la ilaha illallah, hanya kita kemudian sembahyang. Ini kemudian sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunnah itu kemudian kedada adzan dan iqamah. Jadi kemudian hanya sembahyang fardu. Itu diantara sunnah yang kemudian sebelum kita masuk ke dalam sholat. Kemudian setelah adzan dan iqamat, sebelum kita masuk ke dalam sholat lagi, ada yang namanya siwak. Jadi siwak itu pun kemudian termasuk sunnah sebelum kita masuk ke dalam sembahyang. Jadi adapun yang dikatakan sebagai siwak itu kemudian kalau menurut istilah fikih, yakni kemudian dalkul asnan wa ma hawalaha bi kulli syai'in khasim. Artinya menggosok gigi atau kemudian dan sekitar gigi nih. Kemudian bi kulli syai'in khasim dengan sesuatu yang kemudian agak kasar. Lain kasar lah. Kalau kena kasar pakai kawat kah apakah segala macam? Jangan. Artinya kemudian dengan sesuatu yang agak kasar. Artinya kemudian kalau di dalam hadis itu di dalam fikih itu ada yang kemudian istilahnya udul araq. Jadi ada namanya pohon araq. Kalau di Arab itu biasanya ada pohon araq yang kemudian biasanya dipakai itu kayak apa yolah wadah kita nih yang pahit tuh apa ngarannya? Penawar sampai kah? Nah, kayak itu ada undang. Nah ini siwak. Siwak tuh ini bentuknya. Ini sunnah, artinya kemudian bentuk siwak yang dikatakan udul araq, artinya kayu siwak tadi itu bentuknya kayak ini. Ini udul araq. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Yang ini yang kemudian dikatakan sebagai udul araq yang paling afdal. Ini namanya udul araq. Ini yang paling afdal. Kalau pian anak nukar banyak di Martapura ada, atau di sini di mana di sebelah yang menjualan nasi goreng tuh. Nasi goreng Mas Bro kah? Nah, ada kalau yang menjual minyak harum. Nah, itu ada tuh jual siwak situ. Mungkin 10 ribuan kalau. Itu kemudian siwak. Jadi kemudian harganya bersaing aja tuh. Nasi goreng lawan siwak. Sama-sama 10 ribu. Namun nasi goreng sekali makan habis. Kalau siwak selama dipakai dapat pahala sunnah. Jadi kemudian siwak ini dikatakan udul araq, artinya kayu araq tadi. Ini kemudian panjangnya itu jangan lebih dari shibir ya. Dikatakan kada boleh lebih dari shibir atau kada boleh lebih dari sekilan. Kada boleh lebih dari sekilan, kada boleh kurang dari 4 jari. Paling pendek 4 jari, jangan sampai kurang dari 4 jari. Terkadang mungkin nggak tahu mau inilah bahari lah, kemudian lagi ulun halus tuh melihat bano ada orang tua bertasbih halus, kemudian biasanya siwaknya diikat di tasbih ya. Kalau ya walaupun ibaratnya kada afdol, tapi paling kada sini menggawi yang namanya sunnah siwak. Karena sunnah siwak ini kemudian fadhailnya atau keutamanya luar biasa. Di dalam hadis bagian Rasul mengatakan raka'atani bisiwak khairun min 70 raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat kita sembahyang 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdal daripada kita sembahyang 70 rakaat tanpa siwak. 2 rakaat dia tuh. 2 rakaat lebih afdal, lebih utama daripada kita sembahyang 70 rakaat tanpa siwak. Itu kemudian keutamaan yang pertama. Di dalam hadis lain bagian Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kata bagian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak memberatkan kepada umatku, kata bagian Rasul, kalau tidak memberatkan kepada umatku, kata bagian Rasul sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum bisiwak fi inda kulli shalah, maka aku akan memerintahkan mereka untuk memakai siwak setiap mereka sembahyang. Di dalam riwayat lain inda kulli wudu, di dalam setiap mereka hendak wudu. Di riwayat lain
Tapi kemudian riwayat yang mengatakan bahwa inda kulli shalah, yakni kemudian seandainya nih ujar baginda Rasul kada memberatkan kepada umatku, pasti ku perintahkan umatku untuk sembahyang pasti menggunakan siwak. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis lain baginda Rasul mengatakan as-siwaku mutahharatun lil fam mardatun lirabb wa mujlatun lil basar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siwak ini ujar baginda Rasul itu kemudian membersihkan mulut kita, dan kemudian mardatun lirabb, salah satu penyebab Allah ridho terhadap kita, wa majlatun lil basar, dan mempertajam kemudian pandangan kita. Jadi pandangan ini kemudian bisa lebih tajam kalau kita kemudian memakai siwak. Banyak keutamaan siwak yang kemudian diantaranya kata baginda diantaranya yang kemudian fadailul siwak itu kemudian yang paling kemudian ibaratnya utama, paling besar manfaatnya, wa yusahilun naza, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut itu akan dimudahkan. Ketika roh kita diambil nih, ketika roh diambil itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan biar kemudian Allah mudahkan lisan kita mengucap 2 kalimat syahadat ketika roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. 10.000 aja ben modal 10.000 tuh. Artinya kada larang, tapi kemudian faedahnya luar biasa. Kalau kita kemudian hendak memakai sunnah siwak sebelum kita sembahyang. Ini sunnah sebelum sembahyang. Adapun kemudian kaifiyahnya atau tata caranya mengikutinya itu sunnahnya kayak ini. Nih, ini cara mengikuti. Jadi kelingking lawan ibu jari itu di bawah. Yang ini yang 3 itu di atas. Jadi gini nih. Nah, melihat ya kalau ada yang kada melihat. Nih kayak ini. Nah, ini sunnah. Ini kayak ini caranya. Ini kayak ini. Kemudian cara memakainya itu dimulai dari muka. Jadi dari muka ditaruh sini, kemudian digeser ke kanan, membentuk angka 8. Diulah angka 8 3 kali. Dibentuk angka 8 3 kali. Itu kemudian cara memakai siwak. Mengikuti siwaknya kayak ini, memakainya membentuk angka 8, dimulai dari bagian depan, kita angkat, kita geser ke sebelah kanan, kemudian turun ke bawah, pokoknya membentuk angka 8. Dimulai dari kanannya kita. Itu kemudian kaifiyah memakai siwak. Nah, ini sunnah sebelum kita sembahyang. Artinya sebelum kita berniat, sebelum kita angkat takbiratul ihram memakai siwak. Nah, itu kemudian sunnah dan fadilahnya keutamaannya luar biasa. Seandainya jarpang kayak apa, misalnya siwaknya kada diisi, atau kemudian ada siwak tapi tertinggal misalnya, apalagi lah biasanya kita yang hanya niat jam mulai esok yang nukar siwak murah aja 10.000. Jadi jarak kemudian mulai esok anda pakai siwak, biasanya nukar sebuting paling ibaratnya duhur asar itu di manakah mandak kadingat. Kenapa? Karena biasanya iblis kada hendak kita mengamalkan sunnah. Karena kemudian di situ Allah mendatangkan ridho dengan kita memakai siwak. Lalu kemudian dihilangkankah, disimpaninya kah, entah di mana mandak kadingat. Lalu biasanya digodanya terus. Maka kemudian seandainya kededa nih atau kadingat kayak apa, itu kemudian bisa diganti dengan sesuatu yang agak kasar juga. Kalau di dalam ini bisa kemudian pakai kum. Kum itu bahasa Arab yang kemudian artinya lengan baju. Nih, ini lengan baju. Bisa. Saya kemudian digosok pakai lengan baju tadi. Tapi ngatakanlah gosok gigi dulu. Karena kan ada gosok gigi bangun guring sembahyang subuh, masya Allah. Kuning baju. Ada menteganya kadang ingat sikat gigi. Nah, itu kemudian itu bisa pakai kum. Bahkan dikatakan bisa juajar kemudian sesuatu yang kasar seperti misalnya asabe atau kemudian jari tangan, tetapi yang terpisah dari tubuh kita. Artinya lain dari tangan kita nih. Tangan kawan misalnya kan ya, kalau kan ada minjampang tangan sumat jari kasan bersiwak. Hakon gitu kan ya, kalau kawan menhakun, maka bangun guring pulang ya subuh. Tapi kemudian artinya itu yang bisa dipakai. Artinya yang bisa dipakai. Bahkan sebagian lagi mengatakan sikat gigi kita yang kita pakai sikat gigi itu pun kemudian bisa dikatakan sebagai siwak.
Tapi kada juga kalau lah kemana-mana menggawa sikat gigi. Kalau anak sembahyang kan kada bisa siwak mau sikat gigi ke masjid, nah sikat gigi. Kenapa aja orang tuh sikat gigi di masjid? Anak sembahyang ya sikat gigi aja kayak itu. Artinya kemudian sesuatu yang agak kasar. Jangan nang kasar tadi, yang agak kasar. Entah itu kayak tisu misalnya atau lengan baju atau kemudian tadi apa telunjuk kawan kayak kalau menhakun. Nih pinanya ada nang berniat sudah nih kan nih. Subuh kan aja si anu tuh aku pinjam aja di tangannya aja. Jangan, artinya kemudian kalau bisa nukar siwak. Artinya kemudian dengan modal ibaratnya anggaplah murah, tapi mendatangkan pahala yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Itu kemudian sebelum kita masuk ke dalam apa namanya, ke dalam sembahyang. Nah, adapun yang kemudian di dalam sembahyang, sunnah-sunnah di dalam sembahyang, di antaranya saktatus shalah, yang tadi diam sejenak tadi di dalam sembahyang, itu kemudian dikatakan sebagai sunnah-sunnah sembahyang. Saktatus shalah, diam sejenak, itu ada di 6 tempat. Jadi saktatus shalah sittun. Jadi jarak diam sejenak yang dikatakan sunnah di dalam sembahyang itu ada di 6 tempat. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dan kemudian doa iftitah. Jadi setelah kita takbiratul ihram nih, Allahu Akbar ya, itu ada diam sejenak aja, setumat, jangan terlalu lawas, setumat aja. Hanya kemudian kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana awwalul muslimin. Di dalam riwayat ini ada, di dalam kitab Adhkar Imam Nawawi dikatakan ada juga doa iftitah itu misalnya kada panjang, kada hafal nih yang panjang, itu bisa juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. Itu pun ada riwayatnya. Banyak riwayat kemudian doa iftitah. Nah itu kemudian diantaranya itu yang kemudian doa yang biasa kita panjang, yang baca itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah itu kemudian doa iftitah. Itu kemudian yang pertama. Jadi baina takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan doa iftitah itu kita kemudian diam sejenak. Jadi kemudian diam sejenak, hanya kemudian membaca doa iftitah. Kemudian wa baina du'aul iftitah wa ta'awud, dan kemudian antara doa iftitah dan ta'awud. Artinya ta'awud ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya setelah kita tuntung membaca doa iftitah tadi, artinya Allahu Akbar kabira nih, tuntung kita membaca, lalu kemudian diam sejenak, hanya kemudian membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kemudian dibacanya sir atau dibaca pelan. Jangan nyaring-nyaring, karena kemudian hukumnya sunnah. Membaca ta'awud itu sunnah. Kalau Sayyidil Habib Umar mengatakan, ujar Sidin, kalau bisa orang kayak kita nih, orang awam kayak kita nih, kalau bisa di setiap kita hendak memulai Fatihah itu dianjurkan oleh Sidin membaca at-ta'awud. Karena jadi Sidin kita ini bukan orang-orang yang kemudian memiliki keimanan yang terus naik, kadang kadang turun, maka Bapak berlindung dari godaan syaitan, itu kemudian lebih dianjurkan, ujar Sidin. Makanya kemudian setelah membaca doa iftitah, diam sejenak, hanya kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca sir atau baca begini saja, hanya kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hanya kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim ya, membaca Al-Fatihah. Jadi kemudian setelah doa iftitah, diam sejenak, baca ta'awud atau a'udzubillah, langsung kemudian disambung Fatihah. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya wa bainal Fatihah wa ta'awud. Kemudian dan kemudian antara Fatihah tadi dengan ta'awud tadi. Jadi kemudian kita membaca doa iftitah, diam sejenak, baca ta'awud tadi, diam sejenak, hanya membaca Al-Fatihah. Itu kemudian sunnahnya kemudian diam sejenak tadi. Jadi yang pertama setelah takbiratul ihram, sebelum kita membaca doa iftitah atau Allahu Akbar kabira, kemudian setelah tuntung membaca doa Allahu Akbar kabira tadi, sampai kemudian tuntung diam sejenak lagi, hanya kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian diam sejenak, hanya kita membaca Al-Fatihah. Kemudian wa baina akhiril Fatihah, kemudian setelah akhir Fatihah yakni waladhdallin ya, itu diam sejenak.
Jangan kemudian amin ya, imam belum tentu lagi waladhdallin, ini sudah amin di belakang, amin jarak kayak itu. Apalagi tarawih biasanya. Mun kawal lakas tuntung biasanya kemudian tarawih. Belum tuntung waladhdallin, imam sudah kemudian amin ya dulu. Nah, itu kemudian sebenarnya ada kemudian jeda atau ada diam sejenak antara waladhdallin. Diam sejenak dulu hanya amin. Kalau kemudian karena di dalam riwayat dikatakan bahwa jika jar kemudian aminnya imam berbarengan dengan aminnya makmum, maka di antara itu kemudian di antara kita diam tadi waladhdallin dengan amin tadi, makanya kan kita dianjurkan berdoa Robbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Maka jar kemudian kalau kita berbarengan aminnya imam dengan aminnya makmum, maka jar kemudian doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian sunnah agar apa? Agar kemudian aminnya kita tuh biimbai. Aminnya makmum lawan aminnya imam. Ini kada kemudian tapi belum tuntung waladhdallin, imamnya sudah amin. Makanya kemudian di antara sunnahnya adalah diam sejenak antara akhir Fatihah sebelum kemudian kalimat amin. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa baina amin wa surah. Kemudian setelah kita membaca amin, itu kemudian ada jeda lagi sejenak. Kemudian ada jeda khususnya kemudian imam. Khususnya imam itu kemudian setelah amin, kemudian itu diam. Beri kesempatan kepada makmum untuk kemudian membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian karena merupakan sunnahnya makmum itu mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau kemudian imam setelah amin langsung baca surah, takutannya kemudian tuntung surah, tuntung juga Fatihahnya makmum. Maka makmum tadi kadang mendapatkan keutamaan sunnah mendengarkan bacaan imam. Jadi beri sejenak situ berdiam, jangan lawas juga. Artinya sejenak aja nih. Sekiranya kemudian mungkin tuntunglah Fatihah, artinya orang membaca lancar nih. Kemudian Fatihah tuntung langsung kemudian membaca surah. Jadi setelah antara amin dan kemudian antara surah. Kemudian setelah itu wa baina surah war ruku, dan setelah kita tuntung membaca surah pendek, maka kemudian sebelum kita ruku itu pun kemudian disunahkan untuk diam sejenak. Jadi misalnya minal jinnati wan nas, ya, diam dulu, hanya Allahu akbar, ya, hanya kemudian kita ruku. Ya, kemudian ada diam sejenak. Jangan kemudian minal jinnati wan nas Allahu akbar aja langsung. Artinya kan, jadi kemudian beri jeda sedikit agar kemudian ada istilahnya jeda atau saktah atau diam sejenak, sehingganya kemudian memberikan ada kawalah bihinak sedikit gitu loh. Jangan kemudian langsung sambung lagi kemudian sehingganya kemudian kededa saktahnya, jadi kita kehilangan fadail atau keutamaan saktatus shalah atau diam sejenak di dalam sembahyang, karena itu merupakan sunnah di dalam sembahyang. Itu yang diantaranya sunnah di dalam sembahyang. Kemudian ada lagi sunnah-sunnah sembahyang. Selain itu kemudian an-nadhar ila maudhi'is sujud, atau kemudian melihat ke tempat kita sujud. Jadi sunnah kemudian ketika kita sembahyang itu kemudian melihat ke mana, ke tempat kita sujud. Jadi di mana kita sujud kemudian di situ kita disunahkan kemudian untuk memandang ke tempat kita sujud. Kemudian karena makruh hukumnya orang yang kemudian sembahyang dalam keadaan menutup mata. Sembahyang nih menutup matanya, kan jadi kita tuh bekintip tuh kemudian hukumnya makruh, karena kemudian takutannya kemudian menghilangkan khusyuk. Namun di dalam babil adab, di dalam kitab-kitab adab, seandainya kemudian dengan kita memejamkan mata atau kita berkintip nih, misalnya menghadirkan seorang guru kah, atau kemudian seseorang yang bisa menghadirkan khusyuk kita, misalnya adalah dalam kita sembahyang nih, misalnya berkintip kemudian mengingat guru misalnya, atau karena itu kemudian dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan istighdaru syekh, artinya menghadirkan seorang guru. Artinya seorang guru nih, kita misalnya ada bisi guru misalnya,
Kemudian bilanya ingat sidin lalu kemudian khusyuk kita di dalam sembahyang, lalu kita misalnya berkintip kemudian menghadirkan seorang guru kemudian kita khusyuk, maka itu kemudian dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayahul Hidayah yang namanya atau istilahnya adalah istihdharu syekh. Artinya menghadirkan seorang guru. Karena kemudian guru itu karena banyak pulang bagiannya. Karena guru itu ada tiga. Guru itu ada tiga. Ada syekh murabbi, ada syekh tabarruk, ada syekh futuh. Jadi ada syekh murabbi, syekh tabarruk, ada syekh futuh. Kalau syekh yang namanya syekh murabbi itu adalah seorang guru yang mendidik ruh kita, yang mendidik jiwa kita, yang kemudian agar kita semakin dekat dengan Allah. Artinya membawa kita nih kembali kepada Allah, entah kita diajarkan dzikir atau kita diajarkan segala macam cara, sekiranya kita kemudian kembali kepada Allah, kita bisa khusyuk, kita bisa ingat Allah, kita bisa kemudian ibaratnya semakin dekat dengan Allah, semakin ibaratnya kita semangat mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul, maka ini dikatakan sebagai syekh murabbi atau mereka yang mendidik ruh kita. Nah itu syekh murabbi. Ada yang namanya syekh tabarruk. Syekh tabarruk ini adalah syekh di mana kita belajar kepada orang. Artinya wadah siapa aja nih kita belajar, artinya mengambil keberkahan ilmunya nih. Entah karena kita hadiri wadah guru ini pengajian, karena di wadah guru ini atau di wadah Habib fulan atau di wadah guru fulan atau wadah kiai fulan, di mana aja kita hadir belajar. Nah itu dikatakan syekh tabarruk, artinya syekh kita mengambil keberkahan dari keilmuannya, maka itu kemudian dikatakan sebagai syekh tabarruk. Ada juga kemudian yang terakhir ada syekh futuh, mereka yang membuka pintu hati kita agar kita kemudian bisa ingat dengan Allah, kita ingat kemudian kita ibaratnya melupakan yang lainnya, kita semakin mencintai baginda Rasul yang kemudian membuka pintu hati kita. Nah ini dikatakan sebagai syekh futuh. Nah syekh futuh ini kada ada yang tahu. Siapa yang tahu? Wallahu alam, dan hanya tahu itu kemudian Allah dan syekh murabbi. Syekh murabbi tahu siapa syekh futuh kita. Seperti yang kemudian dialami oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Jadi dulu Habib Ali Al-Jufri ini sidin belajar kepada Al-Imam Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah. Jadi ketika itu ujar Habib Abdul Qadir ini, ujar sidin, ya Ali ta'alam inda Umar. Jadi ujar Habib Abdul Qadir, wahai Ali belajarlah kepada Umar. Yani menyuruh belajar kepada Habib Umar bin Hafid. Kenapa Jersidin? Karena miftah galbak inda Umar. Karena Jersidin kunci hati ente ada wadah Umar, ada wadah Habib Umar. Karena sebelumnya Habib Ali Jufri itu belajar kepada Habib Abdul Qadir, yakni Habib Abdul Qadir adalah syekh murabbi bagi Habib Ali Jufri. Sehingganya setelah diperintahkan oleh Habib Abdul Qadir, berangkatlah Habib Ali Jufri belajar kepada Habib Umar di Hadramaut. Sehingganya setelah itu terbukalah mata hati beliau karena atas perintah dan isyarat dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah As-Segaf, yang kemudian memerintahkan beliau belajar kepada Habib Umar. Nah itu kemudian syekh murabbi dan syekh futuh. Wallahu alam siapa kemudian syekh futuh kita, itu hanya Allah dan syekh murabbi yang tahu. Sedangkan syekh tabarruk adalah di mana kita belajar kepada siapa aja, mengambil keberkahan dari keilmuan mereka, itu dikatakan sebagai syekh tabarruk. Maka kemudian an-nadhar ila mawdi'us sujud, melihat kepada tempat sujud itu hukumnya sunnah, sedangkan menutup mata itu hukumnya makruh. Namun seandainya jika kita menutup mata, kita menghadirkan seorang guru atau seorang wali atau siapa aja yang kemudian kekasih Allah mendatangkan khusyuk kepada kita di dalam sembahyang, maka di dalam babil adab itu kemudian kada dipermasalahkan kalau kemudian kita bisa khusyuk. Ini takutannya kalau pina kemudian sembahyang berkintip kemudian teguring, apalagi kemudian di dalam sujud kan imbah kemudian buka puasa sembahyang tarawih kanyang sujud kelawasan kada bangun-bangun sekalinya teguring sedih sekalinya. Nah itu kemudian makanya dimakruhkan kemudian sembahyang dalam keadaan menutup mata. Sunnah kemudian kita sembahyang memandang kepada tempat sujud. Kemudian di antara sunnah-sunnah sembahyang juga itu kemudian di antara sunnah-sunnah sembahyang itu ada juga yang namanya tajammul, atau kemudian kita artinya berhias diri kemudian di dalam sholat, seperti kemudian misalnya pakai minyak harum, itu sunnah. Atau kemudian lubsur rida, memakai rida atau selendang. Ada kalau yang biasanya dipakai buat selendang tuh. Nah itu kemudian memakai itu pun kemudian sunnah di dalam sembahyang.
memakai rida, kemudian memakai minyak harum, kemudian lubsul imamah, memakai surban kayak yang dipakai Umar itu kemudian sunnah. Kalau kemudian ibaratnya kita ibaratnya sudah mampu, karena sebenarnya walaupun itu sunnah, seperti ketika kita memakai surban, kemudian memakai jubah, kemudian memakai toilasan ataupun yang lainnya, walaupun itu sunnah, namun ketika di suatu tempat memakai jubah, memakai surban, memakai apa dan segala macam, menjadi syimatul ulama, menjadi ciri-ciri seorang ulama atau seorang yang alim, maka kita kemudian bisa aja kada memakai. Takutannya kemudian walaupun itu sunnah kita pakai, kemudian ada yang betakunkah lawan kita, atau kemudian ibaratnya apa segala macam, kemudian kita kada bisa menjawab, atau kemudian ibaratnya kita menjawab karena misalnya supan apa segala macam memakai itu lalu menjawab sembarangan, naudzubillah waliyadzubillah. Maka kalaupun itu kemudian sunnah, namun jika bisa mendatangkan sebuah fitnah, maka ditinggalkan kada apa-apa. Kayak memakai imamah atau surban tadi, kemudian memakai jubah walaupun sunnah, tetapi kemudian boleh ditinggalkan. Maka yang pertama kemudian diantaranya lubsul imamah atau memakai surban, memakai imamah itu kemudian sunnah. Kemudian memakai jubah itu sunnah. Kemudian memakai rida atau selendang itu sunnah. Kemudian memakai apa ngarannya cincin, memakai cincin itu kemudian hukumnya sunnah. Itu di jari kelingking. Memakainya di jari kelingking sebelah kanan. Kemudian at-tatayyub, memakai wewangian hendak sembahyang, kemudian memakai minyak harum, misalnya memakai tip, itu kemudian sunnah memakai wewangian. Nah itu diantaranya tajammul. Kemudian diantara sunnah-sunnah juga di dalam sembahyang ayusalliya ila sutrah. Kemudian kita sembahyang menghadap dinding, atau kemudian segala sesuatu yang ibaratnya ada menjadi penghalang di muka kita. Jadi entah itu kemudian tawing kah dinding nih, entah itu dinding kah, atau kemudian ibaratnya tihang misalnya, atau kemudian kalau ada misalnya kayak tongkat atau apa aja lah yang kemudian biasanya berdiri, karena paling kada nih tingginya itu jangan sampai kurang dari thulutsai diro, atau kemudian 2/3. Sediro itu ini sediro ini mungkin ada 60 cm adalah sini. Anggap 60 cm. 60 lah. Anggap sediro ini namanya sediro. Satu diro ini kemudian anggap 60 cm. Kalau 2/3 diro berarti 40 cm. Jadi paling kada bilanya kita sembahyang tuh, kemudian sembahyang yang di hadapan kita ada sesuatu yang di mukanya, entah itu kemudian tihang kah, atau kemudian tawing kah, apa segala macam. Karena apa? Karena agar kada orang yang lewat di hadapan kita. Karena kemudian haram hukumnya kita lewat di hadapan orang yang kemudian sedang sembahyang. Bahkan di dalam kitab ada yang mengatakan kadang ingat dulu, nah pokoknya ada dikatakan bahwa pokoknya haram kemudian kita sholat di hadapan orang yang kemudian sembahyang, kecuali misalnya orang tadi sembahyang di muhara lawang, berarti lain salah kita. Makanya kemudian sunnah bagi kita itu kemudian cari entah itu tawing kah, atau kemudian tihang kah, atau kemudian misalnya ada orang sembahyang kemudian kita sembahyang di belakangnya. Agar apa? Agar kita kemudian sunnah dan orang kada lewat di hadapan kita. Tapi kalau kita sudah kita menghadap dinding, atau kemudian kita menghadap ibaratnya tihang kemudian masih ada, nah itu yang kemudian hukumnya haram. Tapi kalau kita misalnya sembahyang kita di belakang misalnya, kemudian di jalan di sini kelaluan, walaupun ibaratnya lain kelaluan orang, tapi kan kemudian ngarannya di masjid misalnya kan orang lalu lalang di situ, yang sebenarnya ada yang tempat kawa kita menghadap dinding atau tihang tadi, tapi kita mengambil soft paling belakang sehingganya orang ngalih lewat. Nah itu kemudian ibaratnya bukan salah orang yang lewat. Makanya paling kada kalau kadeda tawing, kalau kadeda tihang apa segala macam, paling kada pakai selendang atau pakai sajadah. Nah kalau itu kada Bapak, kalau sudah kita pakai sajadah,
atau kemudian ibaratnya di muka, misalnya tihang di tengah masjid misalnya, atau kemudian kita pakai sejadah, atau kemudian ibaratnya pakai selendang, kemudian ada lewat di depannya, itu kada bapak, karena sudah kita beri pembatas tadi. Nah itu kalau sudah ada pembatas. Tapi kalau misalnya kemudian ibaratnya kita kada berpembatas apa segala macam, kemudian ada orang lewat, nah itu yang kemudian selama itu bukan di tempat orang lewat ataupun bukan ibaratnya lain di muhara lawang apa segala macam, nah itu yang kemudian haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang sembahyang. Hanya paling kada kita kemudian arah tembok atau kemudian arah tiang tadi, sehingganya kemudian kada orang kada lalu di hadapan kita yang lagi sembahyang. Karena pernah melihat salah satu dari guru kita waktu sidin hendak masuk ke dalam masjid, ternyata kemudian ada orang yang sembahyang, itu ditunggui sidin sampai orang tadi tuntung sembahyang, hanya sidin lewat, karena kemudian kada hendak kemudian ibaratnya melangkahi orang yang lagi sembahyang. Jadi dari ibaratnya mimbabil adab, dari segi adab agar kita kemudian kada lewat kemudian di hadapan orang yang sembahyang tadi. Jadi kita yang sembahyang pun hati-hati. Kalau kau kemudian entah kita menghadap tawing kah, atau kemudian menghadap tihang kah, atau pakai selendang atau pakai sajadah, sekiranya kemudian ada batasnya gasan kita sembahyang, sehingganya orang kada sembarangan lewat, karena kemudian haram hukumnya bagi orang tadi kemudian lewat di hadapan orang yang sedang sembahyang. Jadi paling kada ada yang kemudian kita batasi, atau kemudian kita andak misalnya botol aqua kita andak di hadapan kita, kemudian kita sembahyang, itu pun sudah cukup. Nah itu kemudian di antara sunnahnya di dalam sembahyang. Nah itu di antara sunnah sembahyang, di antaranya saktatus shalah tadi, kemudian kita melihat ke tempat sujud, kemudian ibaratnya banyak sebenarnya sunnah di dalam sembahyang. Di antaranya sudah kita pelajari masalah raf'ul yadain, mengangkat tangan. Artinya ketika kita memulai takbiratul ihram itu sunnah mengangkat tangan, kan sudah kita pelajari. Banyak kemudian al-mudah atau tayyub, artinya memakai minyak harum, kemudian memakai rida segala macam, itu di antara sunnah di dalam sembahyang. Kemudian yang selanjutnya faslun, adakah yang ditengahkan sebelum kita masuk ke dalam bab yang selanjutnya? Adakah yang ditengahkan masalah sunnah sembahyang? Ada yang ditengahkan masalah sunanus shalah atau sunnahnya sembahyang? Ada 4 tempat kita disunahkan kemudian mengangkat tangan ketika mengangkat tangan di dalam sembahyang. Pertama indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram kita pertama sembahyang, itu sunnah kemudian mengangkat tangan. Kemudian indah ruku, ketika kita hendak ruku, itu sunnah mengangkat tangan. Kemudian indah tasyahudil awal, ketika tasyahud awal, artinya dari kita tasyahud awal hendak bangun ke rakaat yang ketiga, itu kemudian sunnah kita kemudian mengangkat tangan. Kemudian ketika kita bangun dari ruku hendak i'tidal, itu pun sunnah mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram ketika kita pertama hendak sembahyang, kemudian ketika kita hendak ruku, kemudian bangun dari ruku, dan kemudian bangun dari tasyahud awal, artinya dari rakaat kedua hendak rakaat ketiga, itu pun kemudian sunnah mengangkat tangan. Ada juga kemudian namanya julus istirahah. Ini ada juga duduk istirahat, istilahnya tuh duduk istirahat. Jadi di setiap rakaat kita setelah bangun dari sujud kedua, setelah kita bangun dari sujud, kemudian kita hendak bangun ke qiyam, itu kemudian sunnah kita duduk sejenak sebelum kita berdiri. Jadi duduk sejenak, jangan terlalu lawas, jangan melebihi dari duduk di antara 2 sujud. Pokoknya duduk sejenak, hanya kita berdiri. Jangan bukan berarti kada boleh kita setelah sujud langsung berdiri, bukan berarti kada boleh, tetapi sunnahnya kita duduk dulu sejenak, hanya kemudian kita bangkit, kemudian ke qiyam, ke posisi qiyam atau ke posisi kita berdiri,
hendak kemudian bangun ke rakaat yang kedua. Jadi julus istirahah namanya. Nah, julus istirahah ini pokoknya setiap kali kita bangun dari sujud, hendak ke berdiri, nah itu kemudian sunnah hukumnya. Kecuali ketika kita sujud sejadah. Sujud sejadah di subuh Jumat. Subuh Jumat kita baca ayat sejadah, kan kemudian setelah membaca ayat sajadah, kadang ingat belum ayatnya nah. Pokoknya sampai ke sujud ayat Allahu Akbar ya kan langsung sujud tuh. Sujud sajadah kita hari Jumat, subuh Jumat kan sujud sajadah. Allahu Akbar ya langsung sujud. Nah, tuntung kita membaca doa sajadah bangun, nah itu kemudian kededa sunnahnya julus istirahah. Jadi kada sunnah. Kalau kemudian yang tadi setiap kita bangun dari sujud hendak ke qiyam atau hendak ke posisi berdiri itu sunnah duduk sejenak, tetapi ketika kita bangun dari sujud sajadah itu langsung berdiri. Kada disunnahkan kemudian julus istirahah. Itu di sujud sajadah aja. Tetapi di sujud rukun setiap kita hendak ke posisi berdiri itu disunnahkan julus istirahah. Jadi duduk istirahat sejenak kita duduk itu kemudian disunnahkan. Kemudian julus istirahah setiap kita hendak bangun ke posisi berdiri. Nah, itu diantara sunnah-sunnahnya juga. Ada lagi kalian tahu kan masalah sunnah nis sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Ada lagi? Udah dah, belum tambahin sedikit lah. Udah dah. Jadi tambahin sedikit lah. Faslun al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah arba'ah. Jadi ada 4 rukun yang dilazimkan atau diwajibkan kita tuma'ninah di dalamnya. Jadi harus ada tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Diam sejenak. Hiya sukunun ba'da harakah bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahalla biqadri subhanallah. Jadi kemudian tumaninah itu adalah sukunu ba'da harakah, diam setelah kita melaksanakan sebuah rukun, kemudian diam sejenak. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu, sekiranya kemudian setiap anggota tubuh kita itu diam. Biqadri subhanallah, dengan ukuran paling kada subhanallah. Jadi misalnya kita lah dari berdiri misalnya minal jinnati wan nas Allahu Akbar aja ke ruku. Jadi di ruku itu kemudian paling kadang nih kita subhanallah, itu sudah boleh kita kemudian ke posisi i'tidal. Tetapi karena ada kemudian sunnahnya, artinya kita membaca dzikir yang diriwayatkan seperti membaca subhana rabbil a'la wa subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali. Nah itu kemudian sunnahnya juga, maka kita baca amalkan sunnah, hanya kita kemudian kembali ke posisi berdiri atau i'tidal. Jadi kemudian hendak ruku tadi Allahu Akbar aja tumaninah, hanya kemudian bangun lagi sami Allahu liman hamidah aja, itu kemudian tumaninah lagi. Nah, jadi ada 4 rukun yang kemudian yang wajib kita tumaninah di dalamnya. Yang pertama ar-ruku. Jadi ketika kita ruku wajib kemudian kita tumaninah. Wal i'tidal, bangun dari ruku ke posisi i'tidal kemudian wajib yang namanya tumaninah. Wasujud, kemudian ketika kita sujud itu kemudian tumaninah lagi. Yang terakhir wal julus baina sajadatain, dan duduk di antara 2 sujud pun kemudian wajib yang namanya tumaninah. Jangan kemudian sembahyang kayak disasahi maling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Artinya kedadaannya, makanya kena viral kayak yang di mana semalam tuh di Jawa. Sembahyang tarawih 23 rakaat dalam waktu 7 menit. 7 menit pian 23 rakaat kayak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Kedada lagi tumaninahnya. Artinya kedada lagi yang namanya kekhusyuan di dalam sembahyang. Padahal Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan ujar sidin munafik. Munafik orang yang kemudian hendak lekas di hendak cepat selesai di dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang kemudian
bilanya sembahyang tuh kemudian hendak lakas tuntung, jadi itu munafik. Karena jadi sebenarnya orang-orang yang kemudian di dalam keadaan sholat itu adalah orang yang kemudian sedang berdialog dengan Tuhannya, maka seharusnya mereka kemudian bermuanasah. Artinya berasyik-asyik nih dengan Allah Ta'ala di dalam sembahyang, sehingganya mereka yang kemudian benar-benar merasakan kenikmatan di dalam sembahyang, mereka akan inginnya berlama-lama di dalam sembahyang. Khusyuk kan orang perlahan bacanya tunggal gimitan segala macam. Ini 7 menit pian, bayangkan 7 menit 23 rakaat kayak apa? Kalah sembahyang 5 waktu dapatnya kemudian sembahyang tarawih. Makanya kada lagi khusyuk di dalamnya. Padahal kemudian dikatakan bahwa yang namanya sembahyang itu, ujar Imam Alwi bin Syahab ujar Sidin, bahwa yang namanya sembahyang itu adalah dikatakan dinamakan salat itu sebagai salat karena itu adalah hubungan antara Tuhan dan hambanya. Artinya hubungan kita dengan Allah itu di dalam sembahyang. Makanya bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan salat, sehingganya orang yang benar-benar mencintai Allah itu akan merasa nyaman di dalam sembahyang. Makanya ujar Habib Umar, orang itu munafik bilanya kemudian kada betah di dalam sembahyangnya, hendak lakas tuntung, hendak lakas apa segala macam, maka ujar Sidin orang itu munafik. Apalagi kemudian ujar Sidin sengaja kemudian mencepat-cepatkan di dalam sembahyangnya, karena itu adalah salah satu sifat orang munafik. Makanya kemudian harus ada yang namanya tumakninah. Artinya kemudian diam, kita kemudian menikmati di dalam sembahyang, khusyuk segala macam, itu kemudian agar datang namanya khusyuk hudur. Karena salat kita itu diterima atau tidaknya salat kita itu kemudian dilihat dari seberapa besar khusyuknya kita di dalam sembahyang. Kalau kita khusyuk dari awal sampai akhir, berarti kemungkinan besar diterima oleh Allah itu paling besar. Tapi kalau kena setumat ingat dan Allah setumat kada dilihat lebih banyak khusyuknya kah, lebih banyak lalainya. Semakin besar rasa khusyuk kita, maka semakin besar kemungkinan salat kita diterima oleh Allah. Tetapi semakin banyak lalai, maka semakin besar kemudian salat kita tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka paling kada kita sembahyang berjamaah agar semakin besar kesempatan salat kita diterima oleh Allah berkat kita menggawi salat berjamaah. Maka itulah yang kemudian rukun-rukun yang wajib di dalamnya ada tumakninah. Yang pertama ketika kita ruku, kemudian ketika kita i'tidal, bangun dari ruku, wasujud, dan ketika kita sujud, wal julus baina sajadatain, dan duduk di antara dua sujud. Jadi kemudian kita turunkan begini subhanallah, kemudian bangun lagi subhanallah, paling kada nih subhanallah. Tapi kalau kita bisa membaca dzikir yang diajarkan atau dzikir yang kemudian diriwayatkan seperti subhana rabbil azim wa bihamdihi, atau kemudian sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau kemudian dzikir-dzikir yang diriwayatkan, atau kemudian ketika kita sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau kemudian ketika kita duduk di antara rabbi fili warhamni wajiburni warasuni wahdini wa afini wa afwani, itu kemudian dibaca semuanya sehingganya kita mendapatkan keutamaan tumakninah. Nah itu kemudian rukun-rukun yang wajib tumakninah ada di dalamnya. Ini ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Kemudian yang saja faslun asbab sujud disawi, sujud kemudian sebab-sebab sebab-sebab yang kemudian diwajibkan kita melakukan yang namanya sujud sahwi itu ada 4. Ada lagi kata orang masalah tumakninah ataupun sunanis shalah. Ada tanyakan? Yang ada begigi itu, atau yang ibaratnya itu bisa apa yalah istilahnya syaratnya aja jadi kita tuh, syaratnya aja jangan dipaksakan, sian kena nangkar begigi. Artinya syaratnya aja. Tetap kemudian artinya tetap nih ibaratnya dihayutakan lah kayak itu. Kayak misalnya kan kemudian kayak orang yang habis umroh atau haji yang kemudian ada istilahnya tahallul.
yang kemudian menggundul atau kemudian memendekkan rambut, dipotong pendek. Lalu kada berambutnya kayak apa? Itu sunnah paling kada jar kemudian ada silet itu dijalankan aja. Itu sudah dapat keutamaannya. Kalau yang dikarik kasihan kalau artinya syaratnya aja nih. Nah kayak itu juga kemudian siwak artinya di syaratnya aja. Artinya digosokkan gini itu kemudian sudah dapat keutamaan sunnahnya memakai siwak. Pon. Kada pacul kalau lah. Kada tetap yang di sini. Maksudnya gigi palsu. Kau aja kalau digosok. Nah, itu aja. Artinya tetap sunnahnya di sini. Bukan berarti kemudian karena pakai gigi palsu lo kemudian dipacul misalnya giginya kada. Artinya kemudian tetap di sini, kemudian digosok. Artinya syaratnya aja nih. Yang isi gigi, yang pakai gigi palsu kemudian tetap kemudian digosok tadi. Artinya syaratnya aja nih yang kemudian sekiranya kita hasal sunnah atau dapat kemudian keutamaan sunnahnya memakai siwak. Ada lagi yang tekan? Apa? Ada panjang tadi. Di grup kejar, di grup nang lain kada mendengar, tapi yang lain mendengar karena kau jam mencatat. Kena ada kalau sempat kena ditulis, kalau hendak dibagi nih. Kalau kemudian yang ada di grup kena dibagi di grup, yang kada kena dituliskan. Ada doanya kemudian ketika memakai siwak, Allahumma bayyid asnani, ada kena ya Allah putihkanlah gigiku, jangan hilangkanlah bau mulutku. Itu ada doanya di dalam kitab Takriratus Sadidah itu ada dituliskan doa memakai siwak. Sebenarnya setiap itu kemudian biasanya ada doanya, artinya sunnahnya ini itu ada kemudian diantaranya. Memakai siwak pun ada sunnah atau doa yang diajarkan agar kita kemudian memakai siwak kemudian ada doanya. Tetap kemudian niatnya jangan kada ingat. Kenapa dia memakai siwak? Karena sunnah baginda Rasul, mengamalkan sunnah baginda Rasul. Sebab kalau kita kemudian memakai siwak tapi kada berniat mengamalkan sunnah, kita kada dapat pahala. Kenapa jar kemudian kada baik biasa aja sudah kita. Kayak kita lah kemudian memakai sandal, pakai batis kanan dahulu kan, atau kemudian memakai baju tangan kanan berdahulu, atau kemudian kita nih yang hari-hari makan tangan kanan. Kenapa jar makan tangan kanan? Karena sudah kebiasaan. Karena tangan baik ya, karena yang tangan kiri kada gasan makan. Kalau kita hanya kayak itu, berarti kita dapat pahala. Tapi kenapa kemudian jangan makan tangan kanan? Karena itu sunnah baginda Rasul. Karena kata baginda Rasul SAW di dalam hadis, kul biyaminik wala ta'kul bishimalik. Kata baginda Rasul SAW, makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan pakai tangan kirimu. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Sebab jar baginda Rasul, yang makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah syaitan. Yang makan dan minum tangan kiri itu setan. Makanya bahari di pondok jar guru lah bahari jar sidin, bilanya melihat jar sidin kawan makan kawan terus jar sidin makan kah minum ke tangan kiri jar. Kiau setan di situ. Bilanya sarik, kenapa aja sih? Di dalam hadis. Nah makan minum tangan kiri setan, berarti bilanya sarik berarti bujuran setan di situ. Artinya kemudian mengingatkan kawan. Artinya kemudian pokoknya yang tangan kiri berarti syaitan. Makanya kemudian kita niatkan, kenapa makan tangan kanan? Karena sunnah baginda Rasul. Karena hanya kalau kita misalnya kebiasaan aja, maka kada dapat pahala. Maka masuk WC misalnya batis kiri berdahulu kan sunnah, kenapa jar? Kebiasaan, kada dapat pahala. Tapi kalau kenapa jar kemudian batis kiri? Karena sunnah. Maka kemudian kita dapat pahala sunnah. Makanya kemudian setiap yang kemudian sekiranya itu sunnah, niatkan kita mengamalkan sunnah baginda Rasul. Sebab kalau kita kada niat, maka kita kada dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita niatkan, maka setiap di pekerjaan yang sekiranya itu sunnah baginda Rasul, kita niatkan kita mengamalkan sunnah baginda Rasul, maka di setiap pekerjaan itulah kita kemudian mendapatkan pahala sunnah yang diberikan ganjaran luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kita
Ada lagi? Ada. Sudah? Hah? Sudah belum kah? Ada lagi? Ada tak? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan bekal dalam keseharian kita. Kita niatkan kita mengamalkan setiap sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan setiap ajaran dan sunnah dari baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal ardu bin nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.